प्रभु ने सानू मौका दे दिता कि असीं प्रभु के वचन नूं सीखीए, आराधना करिए। अज प्रभु की कृपा के नाल महिमा पिंड दे विच आराधना सी और उस जगह ते खुदा दा काम होया और प्रभु की कृपा ने बहुत हद तक प्रभु का संदेश पहुँचाने लई प्रभु ने इस्तेमाल किया। उसके लिए खुदा का शुक्र होवे। सो उस जगह ते असीं जदों गए तो असीं पहलां उस घर दे विच बैठ के कुछ समा प्रार्थना विच बिताया और उस तो बाद असीं अपने सहयोगियों नूं उस पिंड दे विच रौंड लगाउण लई भेजिया कि उत्थे दीयां शक्तियां बंद दित्तियां जाण, क्योंकि जिन्ने भी लोग उत्थे निकल के आ गए वो भी आउण दा कोई चांस हैगा नहीं। हालेलुया। लेकिन फिर भी खुदा कढ़ के ले आया और लोगों ने बड़े चाह देना, तुसीं भी कुछ लोग सी उत्थे बड़े चाह देना खुदा के वचन नूं सुनिया। हालेलुया। सो इन्हां सारियां गल्लां लई प्रभु दा धन्नवाद। सो मैं तुहानूं दसदा रहना कि जदों कुछ भी वचन असीं उचारण करदे हां, वचन सीखदे हां ते जे असीं उहदे ते मन लगाउने हां जां असीं उहदे थ्रू बनना चाहुंदे हां ते कुछ जिहड़े उलट हालात आ उन्हां दा सामना करना पैंदा। हालेलुया। साडा भी खानदान काफ़ी वड्डा है, परिवार प्रभु की कृपा दे नाल, और कुछ लोग सच्चे हिसाब किताब नाल प्रभु पिछे चल रहे हैं, मनते हैं, कुछ दिखावे लिए मनते हैं और कुछ फिर धड़ेबाजियां भी चलदियां रहिंदियां। सो अज भी तुसीं देखिया होगा एंट्री ते कुछ लोग खड़े हुए बाहर, रौला रप्पा काफ़ी पहला पै चुका। मैं क्या उन्होंने रौला पाई जान दिओ, आपां इत्थे आराधना करांगे। हालेलुया। हालेलुया। सो प्रभु का धन्नवाद हो, सानू प्रभु ने आराधना करन दे लई सौभाग्य दे दिता। इदां दे हालात विच आराधना की जाए वो ही आराधना। हालेलुया। हालेलुया। असीं सुख सुविधा दे सिस्टम जिहनूं लभदे रहने हां भी इदां दा होवे, शांतमय जिहा माहौल होवे ते असीं वचन सुणीए, क्योंकि एक कलेश काल दे विच रह के वचन नूं सुनना सीखना ते ओही तां एक अनुभव हुंदा है। हालेलुया। हालेलुया। मैनूं मेरी फैमिली कह रही सी कि अज रहन दिओ प्रार्थना, चंगा निका बाहर बहुत गंदमंद बोल रहे हैं, कई कुछ हो रहा। मैं कहना ना, सारे आउण दिओ ते नाले सुणन दिओ। हालेलुया। सुन दिओ कित्थे कित्थे की पिया, किन्ना खलारा, किधर किधर सफाई हो चुकी है। हालेलुया। मैं ओपनली फेसबुक च कह रहा सारियां चीज़ां, क्योंकि बहुत सारे लोग भालदे आ मौका। हालेलुया। कि जिन्हां दे विच कुछ जड़ फड़ गया वचन, उन्होंने की कर दिता जाए, उन्होंने थोड़ा जिहा ठंडे कर दिता जाए। हालेलुया। पर प्रभु का धन्नवाद हो, खुदा ने सानू हथ पाया है और असीं इन्हां दे हालात दे विच भी आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। सो जिद्दां मैं कहना कीमत देनी पैनी है, जो भी तुसीं लाओगे। तुसीं अपने घरां विच भी देख लो, कदी किते इदां दा बिल्कुल अपने आप नूं सुथरा करन दी कोशिश करो, प्यार दे नाल भरन दी कोशिश करो ते नफरत का सामना करना ही पैना। हालेलुया। ये मैं गल्लां तुहानूं इसलिए कह रहा हैं कि इदां दे हालात साडे घर दे विच भी काबू च हुंदे। असल विच असीं अज शक्तियां बन के आए सी। हालेलुया। और एक शक्ति उत्थे प्रगट भी हुई है कि उन्होंने थोड़ा गुस्सा इहदा कढना है किसी पासे नूं, कहते चलो इन्हां दे टब्बर च आउणे। हालेलुया। फैमिली जाओगी आउंदियां, वड्डे वड्डे सेवकां दी फैमिली च शक्तियां आ जांदियां, पर गल है कि फड़दियां किनूं, प्रभाव किते पाउंदियां, जिहड़ा कमजोर है। हालेलुया। किते प्रभाव पाउंदियां, जिहड़ा कमजोर है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए असीं प्रेम दे बारे सीख रहे सी। पड़दा पाट गया, इधर सिर पाटन लगी सी, पता नहीं करे हुण अगे की है। मैं तो बाहर फिर गया नहीं, मैं 2 मिनट खड़ा होकर आराम दे नाल इदां खड़ा होकर सारा सिस्टम देख रहा, किद्दां किद्दां गंद बोलदे, जो कुछ उन्हां च भरिया सीगा, एक दूसरे नूं कही जाणदे सी, महल्ला भी पूरा देख रहा सीगा। मैं कहा ठीक है भी इन्हां नूं इदां पसंद है तो इदां सी। हालेलुया। सो नमूना देना कोई खालज दा वाड़ा नहीं। हालेलुया। जीवन का नमूना देना सौखी गल नहीं, इदां दा बड़े हालातां दा सामना करना पैंदा। सो प्रेम नूं तुसीं अपने घरां विच लागू करन दी कोशिश करोगे तो कुछ नफरत नूं सहना पैना। परमेश्वर ने जगत नाल अजिहा प्यार किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिता। हालेलुया। कुछ ना कुछ तो फिर देना पैंदा, कीमत देनी पैंदी है। सो आओ आप अगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं
ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਔਰ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ, ਔਰ 7ਵੇਂ ਸਟੈਪ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਧਾਗੇ, ਕੁਝ ਰੰਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ? ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਦਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਸਵਰਗ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੇ 8 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੀ ਕਿਵੇਂ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੈਸੇ ਔਰ ਕਿਤਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਦਾਂ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ 7 ਸੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਕੀ ਆ? ਬਾਈਬਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ, ਜਾਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜ਼ਬੂਰ 119 ਉਹਦੀ 167 ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ? ਹਾਂ। ਔਰ ਹਾਂ, ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਯਸ਼ਾਇਆ 15 ਦੀ 12, ਪੜਿਆ ਸੀ कि नहीं? हाँ जी। हाँ, जैसे मसीह हमसे प्रेम करता है ना, जिदा मसीह ने साडे नाल प्रेम किया उदां ही असीं उहदे नाल प्रेम करना। यूहन्ना सी यशाया हाँ जी, यूहन्ना दी 12 हाँ 15 12 हाँ ठीक है, रोमी 12 दी। मैं हल्का जिहा टच देना ते अगे सीगा यूहन्ना 15 दी 13 है ना। दूसरों के लिए अपना जीवन अर्पित करने के लिए पंजाबी च किदां लिखिਆ जी? मित्रां दे लिए। हाँ, मित्रां दे लिए जान देन तक किदां करना है? प्रेम करना। तो आज अपना प्रेम आप की देख रहे हैं? जान लैन नूं फिर। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये वो लोग आ जिन्होंने मैं इदां इदां करके मैनूं क्यों उत्ते खड़ा होके गेट ते देखना पिया, सारा जलूस निकलदा। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਗੱਲਾਂ ਹਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਉਬਾਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੜਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਰੋਮੀਓ 12 ਦੀ 9 ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਪ੍ਰੇਮ। ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ। ਕਿਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ, ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ और दूसरा करंथिया 6 लिख लो। हालेलुया। स्तुति हो स्तुति हो। सो मैं तुहाडे अगे एक नमूना छाड़ता, घर दे कदी भी कोई कलेश, घर दा कोई भी झगड़ा, कुछ भी तुहाडे सामने आवे चीज ते तुसीं की करन दी कोशिश करनी है? उस झगड़े विच उलझण दी कोशिश नहीं करनी, उस झगड़े तो पिछे हट के की करना है? प्रार्थना, प्रभु दी संगत विच, क्योंकि संगत चों कोई उपाय निकल आना है। हालेलुया। संगत चों उपाय निकल, बाकी सारा प्रोग्राम बिगड़दा ही जाना है। हालेलुया। सो इदां करया करो,
कुछ भी घर च कोई तीवी आदमी की कोई गलबात हो जाए, कोई नौ सस की गलबात हो जाए, भैन भरा की गलबात, कुछ भी इदा का झगड़ा उठ जाए, अपने आप को तो हटाओ, ठीक है। तो उस तो बाद प्रार्थना में हो जाओ। हालेलुया। सो मैं उम्मीद करता सी बंदगी चलती च मेरे दुआले होणगे, पर अजे तक आए नहीं, हो सकता आ जान। हालेलुया। तो तुहानूं किसी नूं घबराउण की लोड़ नहीं। हालेलुया। आ जाओ। दूसरा करंथियां 6:6 है, पढ़िए। पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हैं। 6 ते 7। हालेलुया। सो ਇਹਦਾ मतलब ਆ पवित्र आत्मा के द्वारा की करना है? प्रेम करना। कादे द्वारा प्रेम करना भाई? पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम करना। हालेलुया। सो दूसरा करंथियां 8:8 है, पढ़ ली। दूसरा करंथियां 8 ਉਹਦੀ 8 है। मैं हुक्म नाल नहीं पर होरना दे जोश नाल तुहाडे प्रेम की सच्चाई ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। क्योंकि तुसी साडे प्रभु यीशु मसीह दी किरपा ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਨੀ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਿਰਤਨ ਬਣਿਆ। 8 ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ। मैं हुक्म नाल नहीं पर होरना दे जोश नाल तुहाडे प्रेम ਦੀ सच्चाई ਨੂੰ। प्रेम ਦੀ सच्चाई की गल है? अगली आई भला प्रेम ਦੀ सच्चाई, यानी कि सच्चाई ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ प्रेम ਵਿੱਚ सच्चाई पाई ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? प्रेम करना। हालेलुया। जो सच है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई झूठ होना चाहिए, कोई इधर उधर की गल होनी नहीं चाहिए। आ जाओ सच्चाई के नाल जी प्रेम करना। और अगे आ जाओ गलातियां 5:13 आए। गलातियां 5:13 पढ़ते जाओ। हाँ, परंतु ऐसा ना हो कि वह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। हुण प्रेम शब्द हर जगह ते आ जांदा ना। प्रेम दे नाल सच कमाउंदे होए, प्रेम दी सच्चाई दे नाल, प्रेम दे नाल हुण की आ गया भला? एक दूसरे के दास बनना। हालेलुया। किन्ना सौभाग्य की गल है कि असी एक दूसरे के दास हो जाइए। ते दास कभी भी जदों असी किसी के दास दे हिसाब दे नाल आउंदे आ, ते दास कभी भी मालक ते हथ चक सकदा चक नहीं सकदा। हालेलुया। सो इसलिए प्रेम दे नाल एक दूसरे दे की हो जाओ भला? दास हो जाओ। किन्ना करिए ते किवें करिए? सो किवें करिए दे विच की आ गया है? दास हो जाओ। हालेलुया। प्रेम नाल एक दूसरे दे सेवा करो। लिखो, प्रेम नाल एक दूजे दी सेवा करनी। इफ्सियों 4 ਉਹਦੀ 2 आए। हालेलुया। स्तुति। अर्थात पूर्ण अधीनगी, नरमाई ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਸਹਿਤ प्रेम नाल एक दूजे ਦੀ ਸਹਿ ਲਵੋ। हाँ, ठीक है जी। एक दूसरे की पहला लिखा प्रेम दे नाल सेवा करो या दास हो जाओ, फिर की करो? एक दूसरे की सह लो। हालेलुया। देखो ये है जी आप नॉर्मली पढ़ी जाते हैं, जो आप स्टडी करते हैं अपने नॉर्मली पढ़ते जाते, पर हर गल आप जो गहराई के नाल देखते उहदे नाल एक नियम, विधि, कानून, आग्या, है ना, जिम्मेदारी रखी हुंदी आ। और जब आप उस ऐत नूं बार-बार पढ़ते, टेक के पढ़ते, रुक के पढ़ते, तो उदों साडे सामने आ जांदी। हालेलुया। इसलिए पहला आप देखा कि एक दूसरे की सेवा करो या दास हो जाओ प्रेम के नाल, तो फिर की करो? एक दूसरे की कर लो? सह लो। सहन का ही प्रोग्राम है नहीं करना। तू मैनू आ गल कही आ ते कही क्यों? हालेलुया। की है जी? झगड़ा कितने खत्म हो जाता? ਜਦੋਂ ਸਹਿ ਲਈ ਆ, ਸਹਿ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਝਗੜਾ ਬਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ? ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਸੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਦਾ ਫਟਿਆ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਪਰਦਾ ਫਟਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਦਾ ਫਟਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਦਾ ਫਟਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਵੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਰੜਕ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਯਿਸੂ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟੁੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਧੱਬਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰਦਾ ਫਟਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਸੂਲੀ ਚੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਦਾ ਫਟਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਟਣਾ ਹੈ। ਪਰਦਾ ਫਟਣਾ ਬਲਕਿ ਸੀ ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੇ ਸਵਰਗ, ਸਹੀ ਸਵਰਗ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਜੋ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 22 ਹੈ। ਖੁਦਾ ਚਾਹੂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਰੰਗ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰ 1 ਦੀ 22 ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਜੋ ਸੱਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ, ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੱਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ, ਹਾਂ। ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਪ੍ਰੇਮ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਪਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਰਾਜ, ਹਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਹੋਣਾ ਆ। ਲਿਖੋ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਹੋਣਾ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀ ਆ ਤੇ 4 ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ, ਚਾਰੇ ਰਾਜੇ, ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਹਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘਰ ਦੇ 4 ਜੀ ਆ, 2 ਗਰੁੱਪ ਆ, ਹਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ ਚਗਲੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਬਸ ਏਦਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧੂਆਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਆ? ਨਿਸ਼ਕਪਟ। ਆ ਜਾਓ, ਰੋਮੀਓ 12 ਦੀ 9 ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿੰਨਾ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਇਸ ਉਮਰ ਤੱਕ। ਅੱਗੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦਊਗਾ। प्रेम निष्कपट हो, हाँ, बुराई से घृणा करो, हाँ, भलाई में लगे रहो। ਹਾਂ। ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਆ। ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਆ? ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ घृणा करो, ਘਿਰਨਾ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ भलाई में लगे रहना है। ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਣੀ। ਪੰਗਾ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ? ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਿਦਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਦੁਬਾਰਾ? प्रेम निष्कपट हो, ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਹੋਵੇ। बुराई से घृणा करो। ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਹੋਵੇ। ਲਿਖੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਹੋਵੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਨਾ ਕਰਨੀ ਔਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ भलाई में लगे रहो। ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 8 ਹੈ। ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਚੱਕਰ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ, ਹਾਂ, ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਦਰਦੀ ਬਣੋ, ਦਰਦੀ ਬਣੋ, ਪਰ ਆਪਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ। ਆਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ, ਹਨਾ।
ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ ਭਲਾ? ਇੱਕ ਮਨ 3 ਦੀ 8 ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 3 ਦੀ 8। ਹਾਂਜੀ। ਗੱਲ ਗਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭੋ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਵੋ, ਹਾਂ। ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਦਰਦੀ ਬਣੋ, ਪਰਸਪਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਦਰਦੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਈਸ਼ਵਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਲਿਖੋ ਈਸ਼ਵਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਪੂਰੀ? ਠੀਕ। 2 ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਯੂਹੰਨਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 18 ਆਇਤ। ਯੂਹੰਨਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 18 ਆਇਤ। हे ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਗੱਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਾਂ, ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀਏ। ਗੱਲੀ ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਨਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਭਲਾ? ਗੱਲੀ ਜਵਾਨੀ ਆ, ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਚੰਬਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੇਮ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਯੂਹੰਨਾ 4 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 18 ਆਇਤ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਧੜਕਾ ਨਹੀਂ। ਧੜਕਾ ਹੀ ਨਿਕਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਾ ਭਲਾ? ਧੜਕਾ। ਧੜਕਾ ਮਤਲਬ ਭੈ ਜਾਂ ਡਰ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੱਚਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸ ਮਿਸਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਧੜਕਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਢਦੇ ਜਰਾ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਜਾਮ ਹੋਵੇ। ਵੱਢਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਜਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਲਾ? ਡਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਾਵਤ ਇੱਕ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੂਸਾ ਭੱਜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਖੜੀ। ਸੁਣੀ ਕਹਾਵਤ ਕਦੀ? ਮੂਸਾ ਭੱਜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਖੜੀ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਸਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਬੈਠਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਆਜੂਗਾ ਕੀ ਸੋਚੂਗਾ, ਫਲਾਣਾ ਕਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਕੋ ਬੈਠੇ, ਭਰਾ ਕੋ ਬੈਠੇ, ਬਾਪ ਕੋ ਬੈਠੇ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਬੈਠੇ, ਦੋਸਤ ਕੋ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧੜਕਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਕੁਝ ਕਪਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਰੜਕ ਹੋਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੱਚਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਧੜਕਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਇਸ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਬਣਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਰੰਗ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਰੰਗ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਰੰਗ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਤੰਬੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਈਸ਼ਵਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਰੰਗ ਹੈਗਾ ਬੈਂਗਨੀ, ਹੈਨਾ। ਬੈਂਗਨੀ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ? ਈਸ਼ਵਰੀ ਮਹਿਮਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਚਾਹੂਗਾ ਕਿ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਈਸ਼ਵਰੀ ਮਹਿਮਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਆ। ਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕੁਛ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਗੋਲਾ ਕੱਢੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਇੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਫਸਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਬਣਾਓ ਕਦੀ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਲਾ ਦੱਸੋ? ਪ੍ਰੇਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੇਮ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜਾਣੂਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪਾਲੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ ਫਿਰ ਵੈਰ ਚ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਚ ਰਹੂਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ ਅੱਜ ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ, ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਠੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲੀ ਹੱਥ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਔਰ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਠੋਕਰ ਨਾ ਖਾਏ, ਵੱਡਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਰਫਾਕਤ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਭ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਮੁਕੱਦਸਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ।